किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग पंजवां। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड दा भाग पहला जिउंदे रहण दी लालसा, भाग दूजा असल मुरदे अते भाग तीजा सद जीवे मनुख। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिउंदे रहण दी लालसा। छोटे तो छोटा जीव संसार विच जन्म लैण समय तो अपनी जान की रखिया लई संघर्ष आरंभ दिंदा है। कीड़े मकोड़े, पशु पंखी भाव धरती उतले सारे जीवां नूं अते पानी विचले जीवां दे नव जन्मे बच्चिआं नूं अपने माता पिता की पछाण करके उन्हां कोलों खुराक लैके पलदे वेख के सहजे ही मूँहों निकल जाता है कि हे सिरजणहार, तूं धन है जिस ने सारे जीवां दे जन्म तो पहलां ही उन्हां दे खाण पीण दा प्रबंध कर दिता। सरबत दे ज्ञानदाता प्रभु, तूं धन है जो अड अड प्रकार दे जीवां नूं अड अड ढंग नाल पेट की भुख मिटा लैण दी अद्भुत सिक्ख्या दे के ही संसार विच भेजदा है। किड्डी वचित्र लीला है कि सारियां जूनां दे सरदार मनुख दा बच्चा अपनी संभाल करन विच रोण दे सिवा होर हर तरह दूजियां ते निर्भर हुंदा है। खतरा बनिया अनुभव करके अपनी जान की रखिया लई वित अनुसार सारे जीव यतन करते हैं, पर मौत हो जाण ते रोंदा पिटदा केवल मनुख ही है। जन्म समय मनुख आप रोंदा है अते मरण समय नाल होर भी रोंदे हैं। दोहां समयां ते रोंदा वेख के यही अनुभव बनता है कि शायद इंसान जन्म मरण दे रबी हुक्म तो संतुष्ट नहीं है। सवाए श्री गुरु नानक साहब जी दे लगभग सारे धर्म गुरुआं ने संसार नूं दुखां दा घर किया है। जगत नूं दुखां कलेशां दा घर समझण वालियां विचों बेअंत लोग त्यागी हो के जंगलां नूं चले गए। ब्राह्मण गुरु ने जिंदगी दे 4 आश्रमां विचों एक सन्यास आश्रम संसार तो त्यागी हो जाण लई बना दिता। पर त्यागी हो जाण वालियां सारियां गल्लां एवें ड्रामा हो दिसदियां हन, जद कथित तौर ते दुखां दे घर संसार तो सदा लई छुटकारा देण वाली मौत का स्वागत करन दी गल किसे विरले नूं ही कबूल हुंदी है। मौत दे भै दा जां मौत आ जाण दी चिंता दा जो दुख मनुख नूं है, अजिहा दुख संसार दे वायुमंडल विच सुआस लैण वाले होर किसे भी जीव नूं नहीं है। मौत तो सदा लई छुटकारा पा लैण दे यतन केवल मनुख ने ही आरंभ कीते हैं, बाकी जीव इस विषय तो अणजाण हैं। पुराणिक ग्रंथां विच अजिहियां बेअंत कहाणियां हन जिन्हां विच योग साधना नाल कई जोगियां ने अपने सुआसां दी डोर बड़ी लम्मी कर लई। परशुराम, दुर्वासा, वशिष्ठ आदि कईयां ऋषियां मुनियां दी उम्र पुराणां विच कई ਲੱਖ वरे लिखी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर विचले संतोखसर सरोवर की पुटाई के इतिहास नाल भी अजिहे लंबी उम्र वाले समाधि अस्थित जोगी की कहानी जुड़ी हुई है। सदा लई टिके रहण लई बड़ियां डूंघियां अते पक्कियां नीहां ते महल माड़ियां उसारन वाले मनुख नूं वडमुला उपदेश देण लई सांझी सगल जहाने साखी कहण वाले सतगुरु ग्रंथ साहिब जी का फरमान है। गहरी करकै नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन तृण धर मूंड बलाए। पन्ना 692। चलदी विचार विच इस महावाग दे लिखण दा भाव यह है कि आद काल तो ही मनुख लंमी उम्र लई कई तरह के तरले लैंदा आ रहा है। जपजी साहिब जी की 7ਵੀਂ पौड़ी दे आरंभ की तुक जे जुग चारे आरजा होर दा सोहणी होए तो यह संकेत मिलता है कि भारती मनुख अपनी उम्र लंबी करके लोकां दे मनां विच अपनी प्रसिद्धता बना लैण दे यतन करदा रहा है। योग साधना तो अगांह टप के मनुख अजिहे पदार्थ अथवा दारू की भाल विच निरंतर रुझा होया है जिस दी वरतों इस नूं अमर कर देवे। तजर्बेकार अते विद्वान विपर की सियाणप ने मनुख के मन की इस कमजोरी का
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੈਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਨਾਸਿਕ ਤੇ ਉਜੈਨ ਚੌਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੰਬਰ 17 ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਰੂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ, ਅਸਲ ਮੁਰਦੇ। ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਸੁਧਾ ਰਸ ਜਾਂ ਪੀਊਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ ਭਾਵ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੌਣ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਖਲੋਈਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਉ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਾਣੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਪੰਨਾ 292। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਆ ਰਹਾਓ, ਪੰਨਾ 407। ਜਿਨ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੋ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸੇ ਮੂਏ ਮਰ ਜਾਹੀ, ਪੰਨਾ 1269। ਇਹ ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਭ ਜਗ, ਜਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪੰਨਾ 1191। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਤ ਵੇਲਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਮੇਰਾ, ਪੰਨਾ 562। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਲ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਨੱਚੈ ਨੰਗ, ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ, ਪੰਨਾ 142। ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਲੱਖ 84 ਫੇਰ ਪਿਆ, ਮਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ, ਤਿਨ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਨਾ ਵਿਛੁੜੇ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਪੰਨਾ 88। ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀਆਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ, ਓਏ ਆਪ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਏ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮੁਏ, ਹਰ ਵਿਸਰਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਪੰਨਾ 599। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਏ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਕਟ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਬਿੰਦ। ਨਾਨਕ ਮੁਇਆ ਕਿਆ ਕਾ ਮਾਰਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਗੋਵਿੰਦ। ਪੰਨਾ 1093। ਅਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵਧੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਹੋਵਤ ਕੋ ਜਾਣਤ ਦੂਰ, ਸੋ ਜਨ ਮਰਤਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਝੂਰ। ਪੰਨਾ 395। ਅਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਸਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਿੱਝ ਖਿੱਝ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਕਰਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਚਰਣਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਦਿਆਲ ਹੋਵੇਂ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤੇ, ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨੇ ਮਾਣੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 749। ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਸਦ ਜੀਵੇ ਮਨੁੱਖ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ।
यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत। पन्ना 255। अर्थ, हे मिੱਤਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੋਗੇ, ਜੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਹਾ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਹਚਲ ਜੋ ਤਿਸੇ ਧਿਆਇਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1076। ਅਰਥ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਦੀਪ ਆਦਿ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਸੇ ਸੋਹੇ, ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵੇਂ। ਮਾਨੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਹੇ ਜੀਓ, ਤਿੰਨ ਫਲ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਹੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਜੁਗ ਕੇਤੇ ਜਾਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿੰਨ ਫਲ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ। ਤਿੰਨ ਜਰਾ ਨ ਮਰਣਾ, ਨਰਕ ਨ ਪਰਣਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੈ ਸੇ ਸੂਕੈ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਪੀੜ ਨ ਖਾਹੀ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਸੇ ਸੋਹੇ, ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵੇਂ। ਮਾਨੇ ਸੇ ਜਿਣ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 438। ਅਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ, ਚਾਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਨਰਕ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੂਆ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਹੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ। ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵ ਤੇ, ਜੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਹੇ। ਪੰਨਾ 508। ਅਰਥ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਆਪਣਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅੱਪੜਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਪੰਨਾ 855। ਅਰਥ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦ ਜੀਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਅਥਵਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦ ਜੀਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਹਚਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੁਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਅਸਥਰ ਹੈ ਥੀਆ ਰਹਾ। ਪੰਨਾ 275। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ 5ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।